بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیر شاہ کی دعا سے 18 بچے پیدا کر چکی ہوں۔ بچوں کا باپ کون ہے نہیں جانتی۔ ڈیرہ غازی خان کا سچا واقعہ۔ بانجھ ہے بانجھ، بس بہت ہوا۔ اب اس گھر میں اس کی کوئی جگہ نہیں، جس کا شوہر بھی نہ رہا، اور اولاد پیدا کرنا تو دور کی بات۔ دھکے مار کر شانو کو اس وقت یہ تانے سنا سنا کر گھر سے باہر نکالا جا رہا تھا، اور میں شانو یہی سب سوچتے ہوئے ایک ایک الفاظ میرے کانوں میں گونج اٹھا تھا۔ جیسے جیسے میں آگے بڑھنے لگی تھی اور جاتے جاتے میں کچھ ہی دور اس آستانے کی جگہ پر میرے قدم خود ہی رک چکے تھے، اور چاروں اور لوگوں کی ایک بھیڑ جمع دیکھی تو سوچا کیا واقعی ایسا بھی کوئی اللہ کا نیک برگزیدہ بندہ ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی کسی کی دعاؤں میں اتنا اثر ہو سکتا ہے جو لوگوں کے نصیب بدل ڈالے اور ان کی سوئی قسمت جاگ اٹھے؟ میں نے دروازے کے اندر قدم رکھا ہی تھا، پیچھے سے میرے قدم روکتے ہوئے ایک بہن بولی، سنتی ہو بہن، میں تم سے مخاطب ہوں، کہاں چلتی بنی؟ ذرا لمبی قطار کو غور سے دیکھو، یہاں سبھی لوگ کب سے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں اور تم تو چلتی ہی جا رہی ہو۔ اس عورت کا ہاتھ پکڑ کر کسی نے کہا، جانے دو اسے، لگتا ہے یہ بہت ہی دکھوں سے چور یہاں اپنے دل کی آرزو لیے امیدوں بھرے دل کے ساتھ آئی ہے، اور اسے یہاں دیر تک روکنا یہ اس کی امیدوں کی توہین ہوگی۔ وہ عورت کچھ نہ کہتی ہوئی خود ہی پیچھے ہٹ گئی، اور سبھی لوگوں نے جو لمبی قطاریں بنائے کھڑے تھے مجھے روتا ہوا دیکھ کر راستہ بنانے لگے تھے، اور میں اندر چلی آئی تھی جہاں پیر شاہ کی آوازیں چاروں اور گونج رہی تھیں، اور وہ بالکل سامنے ہی کمرے میں ایک پردے کے پیچھے نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ کیا نورانی چہرہ تھا، سرخ آنکھوں میں وہ جلال، سفید لمبی داڑھی، سفید بال، یہاں تک کہ عمر کے تقاضے سے پلکیں بھی سفید ہونے لگی ہوں۔ میں پیر شاہ نعرے لگائے اس پردے کی دوسری جانب جا کر گر پڑی تھی، اور گڑ گڑا کر کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں، میں سچے دل سے معافی کی طلبگار ہوں۔ وہ انگلی کے اشارے سے آسمان کی طرف ہاتھ میں تسبیح لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہنے لگے، میں بھلا کون ہوتا ہوں؟ معاف کرنے والی ذات تو صرف اوپر والے کی ہے۔ جا، خدا تیری ہر آرزو پوری کرے اور تیری ہر مراد پوری ہو۔ خدا تجھے معاف کرے گا اور تو جلد ہی سارے الزاماتوں سے پاک ہو جائے گی۔ میں سر سجدے میں رکھتے ہوئے معافی خدا سے مانگتے ہوئے واپس اپنے راستے پر چل پڑی تھی۔ ساری عورتیں مجھے گھورنے لگی تھیں، جب انہی عورتوں میں موجود محلے کی ایک عورت شکیلہ مجھے اسی رش میں دکھائی دی۔ تم شانو ہو نا، خلیل کی بیوی؟ میں بنا اسے کوئی جواب دیے وہاں سے سیدھا باہر آنے لگی تھی، اور اسی وقت وہ بھی نہ جانے کب میرے سنگ باہر چلی آئی، کہنے لگی، سنو سنو شانو، میری بات تو سنو، تم اسی وقت میرے ہمراہ ساتھ چلو، میں تمہیں سب سمجھا دوں گی۔ میں اسے گھور ہی رہی تھی کہ وہ مجھے دوپٹہ اڑا کر میرا منہ چھپا کر وہاں سے فوراً ہی اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی تھی، اور کہنے لگی، جب تک تمہارا دل کرے تم یہاں میرے گھر میں آرام سے رہ سکتی ہو، اور کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں شکیلہ کی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے اسے صرف غصے سے گھورتی رہی، اور آنکھیں پھیرتی ہوئی وہیں بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی تھی۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے نہیں معلوم تھا تم اکیلی تنہا اتنی بڑی مشکل کو اپنے سر اٹھائے پھر رہی ہو، اور میں جانتی ہوں تم اکیلی گناہ گار نہیں ہو، بلکہ تمہارے ساتھ تو اس وقت میری اپنی ہی بیٹی فوزیہ جو آج، مگر میرا دل اب بھی پھٹا جا رہا تھا، اور وہی منظر میری آنکھوں میں گھوم رہا تھا کہ پیر شاہ کی دعاؤں سے میں 18 بچے پیدا کر چکی ہوں، اور پھر بھی آج خالی گود ہوں، کیونکہ میں نہیں جانتی کہ بچوں کا باپ کون ہے۔ بہرحال اس مشکل گھڑی میں میرا ساتھ دینے والی یہ وہی شکیلہ ہے جس کی بیٹی فوزیہ نے ہی مجھے پیر شاہ تک پہنچایا تھا۔ میں سوچتے سوچتے ہی وہیں سو گئی تھی، اور شکیلہ نے سارے محلے سے چھپا کر مجھے اپنے گھر میں چھپا کر رکھا تھا۔ وہ اچھی طرح واقف تھی، اگر ذرا سی بھی بھنک میری موجودگی کی میرے سسرال والوں کو لگی تو وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ میں ساری رات اپنے ماضی کی شرمناک حرکت کو یاد کر کر کے شرمندہ ہوتی رہی، اور دوسری طرف میرا دل مضبوط ہونے لگا کہ یہ شکیلہ اپنی بیٹی کو چھوڑ کر پھر بھی میرا ساتھ دے رہی ہے، اور یہی وہ واحد عورت تھی جو شاید اس گاؤں میں میرے ماضی سے واقف تھی۔ میرے سسرال والوں نے تو مجھے بانجھ کہہ کر میرے شوہر کی غیر موجودگی میں مجھے گھر سے باہر نکال دیا تھا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان لوگوں نے تو ظلموں کے پہاڑ میرے سر پر توڑ ڈالے تھے، اور میں سسکتی رہی وہاں، میری آہ تک سننے والا کوئی نہیں تھا، اور جب نکالی گئی تو اللہ نے واقعی مجھے آج اس پیر شاہ کے آستانے تک پہنچا دیا، اس کے سامنے لا کھڑا کر دیا جس کی دعاؤں سے میں نے 18 بچے پیدا کیے، مگر ان بچوں کے باپ کا میں کچھ نہیں جانتی۔ رات جیسے تیسے میں سو ہی گئی تھی، سویرے ہی میری آنکھ کھلی تو فوزیہ فوزیہ کہتی ہوئی میں چیخ پڑی اور ڈر خوف سے کانپنے لگی تھی۔ اچانک سے میرا سر چکرانے لگا اور وقت دیکھا تو فجر کا تھا۔ میں نے طبیعت کو سنبھالتے ہوئے فجر کی نماز ادا کی اور رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی، مگر اسی وقت شکیلہ چھپی نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور اس کی آنکھیں بھی فوزیہ کی ناگوار حرکت سے نم ہونے لگی تھی۔ اس وقت میں جس مصیبت میں مبتلا تھی میرا دکھ اتنا ہی بڑا تھا جتنا کہ فوزیہ کا، مگر افسوس اس کے گناہوں کی سزا اس کی ماں شکیلہ بھگت رہی تھی، اور وہ تو نہ جانے کہاں غائب تھی،
उस दिन से वो लापता थी और आज तक उसका पता ना चल सका। सारे ही जमाने के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए शकीला ने झूठ कह डाला था कि उसकी बेटी फौजिया अपने ननियाल में रुकी हुई है। मैं फौजिया को दिन रात सोचती रहती, उसका ख्याल मेरे दिल और दिमाग से जाने का नाम ही नहीं लेता था। और जब कभी मैं छुप छुपाकर शकीला के हमरा बाजार चली जाती तो लोगों ने तो मेरा जीना ही महाल कर रखा था। वो फौजिया फौजिया कहते मेरे तो पीछे ही पड़ जाते थे। फौजिया एक हसीन, खूबसूरत और काफी पढ़ी लिखी लड़की थी जिसने परवरिश एक बड़े शहर में पाई, और फिर गांव आने के बाद उसके रंग ढंग ने तो लोगों को पागल बना रखा था। यहाँ तो हर मर्द उसका दीवाना बना फिरता था। और रही बात औरतों की, तो वो उसे अपनी बहू बनाने के ख्वाब देखा करती थी। लोगों को लगने लगा था कि शकीला ने अपनी बेटी को छुपाकर यहीं रखा हुआ है, और लोगों से झूठ कहा कि वो अपने ननियाल में है, जबकि वो बिल्कुल अनजान थे। फौजिया की जगह शानू छुपकर शकीला के साथ रह रही थी। मगर एक रोज मेरी मुलाकात जब नजीब से बाजार में हुई, उसने शायद नकाब के पीछे से भी मुझे पहचान लिया था। वो दौड़ा दौड़ा मेरे पीछे चल पड़ा और मैं घबराते हुए दरवाजा बंद करके घर में बंद हो गई थी कि उसे लगे मैं वाकई शकीला की बेटी फौजिया हूँ। मगर उसने तो मुझे मेरे ही नाम से एकदम पुकारना शुरू कर दिया था। मैं जानता हूँ तुम शानू हो, मुझे तुमसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। खोलो दरवाज़ा, खोलो शानू, इससे पहले बहुत देर हो जाए। मैं तुम्हें फौजिया और रेहान से मुतालिक कुछ बताना चाहता हूँ। उसके इन अल्फाजों ने मुझे झंझोड़ दिया कि इससे पहले शकीला आपा को कोई भनक लगे, मुझे नजीब की बात एक बार सुननी ही होगी। मैं दरवाज़ा खोलते ही नजीब को अंदर बुलाने लगी। नजीब ने मुझे अपने साथ एक बार शहर के अस्पताल चलने को कहा, मगर मैं राजी ना हुई। मुझे यकीन था कि वो ज़रूर फिर से कोई नया खेल खेल रहा है, मगर उसकी ये नम आंखें और उसके लबों की वो हलचल, आखिरी बार फौजिया तुमसे मिलना चाहती है। मेरा दिल तो धक से रह गया। मैं सटपटाकर फौरन ही बुरका उड़े उसके साथ उसी वक्त निकल पड़ी थी, और रास्ते में मुझे फिर से अचानक चक्कर आने लगे। साथ ही मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। जब ही नजीब ने मुझे संभलने को कहा और कुछ दूर जाकर मेरे लिए गन्ने का जूस ले आया, और हम करीबी अस्पताल में जा रहे थे जो शहर के बिल्कुल ही नज़दीक था। मैंने नजीब से कहा, कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? और फौजिया तुम्हें मिली वो इस वक्त अस्पताल में, और ये सब कैसे और कब हुआ? नजीब ने कहा, इन सब का अभी वक्त नहीं, पहले एक बार फौजिया से तुम्हारी मुलाकात हो जाए, मैं तुम्हें सब कुछ आराम से तफसील से बताऊंगा। मैं उस वक्त खामोशी से फौजिया से मिलने के लिए बेचैन हो जा रही थी, और कुछ ही देर में हम अस्पताल पहुंच चुके थे। वहां जाकर मैं हर वार्ड में फौजिया को तलाश कर ही रही थी कि इतनी देर में नजीब ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे फौरन ही आईसीयू में ले गया और कहने लगा, वो रही फौजिया। उसकी तरफ देखते ही मैं तो चौंक पड़ी थी, मेरी तो आंखें ही फटी रह गई थी। ये फौजिया है या फिर कोई ड्रामे की अदाकारा जो इस वक्त जले और झुलसे हुए मेकअप से ढकी हुई थी? उसकी खतरनाक हालत देखकर मैं डर सी गई थी और उसके सरहाने बैठ गई थी। नजीब की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, ये सब कैसे और कब हुआ? ये इस हालत में कैसे? अल्लाह रहम कर दे, बस कर, हमारे गुनाहों की सजा इतनी ही बहुत है कि एक तरफ मैं बांझ और दूसरी तरफ फौजिया का रंग रूप, इसकी खूबसूरती सब मट्टी में मिलने को ही था जो झुलस चुका था। फौजिया तुम कैसी हो? मैंने लड़खड़ाती हुई जबान से उसके कान में कहा। उसने फौरन आंखें खोल ली थी और नजीब को आंखों से इशारा करने लगी। नजीब ने उसकी ऑक्सीजन हटाई और कहा, कहो फौजिया, कोशिश करो कुछ बोलने की, शानू यहीं बैठी है। वो दबे लहजे में कहने लगी, शानू मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें जिल्लत उठानी पड़ी, और उस पीर शाह से कहना मुझे हो सके तो ज़रूर माफ़ कर दे कि अल्लाह मुझे बख्श दे। और ये कहकर फौजिया मचलने लगी। उसकी सांस उलझ रही थी, उसकी हालत बिगड़ने लगी तो मैं बेहद घबराने लगी थी। मैं उठकर वहाँ से फौरन ही बाहर चली आई थी। नजीब डॉक्टरों को फौरन ही अपने साथ ले आया था। मैं रोते हुए दो सहेलियों की इस खुशगवार जिंदगी को याद करने लगी, जब शानू और फौजिया दो हंसती खेलती और मौज मस्ती में गुम रहने वाली लड़कियां थीं, जो अपनी जिंदगी में खूब मौज मस्ती से भरपूर थीं। और फौजिया हमेशा से ही हसीन खूबसूरत जवान थी, जबकि मैं थोड़ी सांवली रंगत की। मगर हमारे मिजाज में भी बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो शोख, चंचल और इश्किया मिजाज की थी, जबकि मैं सीधी सादी और संजीदा मिजाज की लड़की। हमारी दोस्ती के किस्से सारे ही मोहल्ले में सुनाई देते थे कि उनकी दोस्ती तो गजब की है। बचपन यूं ही हंस खेल कर कब गुजरा पता ही न चला, और जब वक्त जवानी का आया तो फौजिया की खूबसूरती और इश्किया मिजाज ने सभी लड़कों को दीवाना कर रखा था। कोई उसके पीछे कॉलेज से घर तक चला आता तो कोई माँ बहन को उसके घर भेजकर रिश्ता भेज देता, मगर ताज्जुब था कि फौजिया किसी को मुंह न लगाती थी और ना ही उनसे कोई चालबाजी करती या उनके दिलों से खेलती, बल्कि सिर्फ उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा करके खुद ही इनकार कर दिया करती थी। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी जिंदगियों को बदल कर रख दिया, और आज तक हमें अपने इन गुनाहों की सजा भुगतनी पड़ी। और हुआ ये कि उन दिनों फौजिया के ढेरों रिश्ते आने लगे और वो हर एक को इनकार करने लगी कि मेरे लायक नहीं, और अपने माँ बाप को भी मजबूर करने लगी कि वो इनकार कर दें। और उसी के बिल्कुल ही दूसरी जानिब रिश्तों की कमी के बाइस भूला भटका कभी कोई रिश्ता आ भी जाता तो उस वक्त फौजिया की मेरे घर मौजूदगी में मेरे रिश्ते के इनकार की वजह बन जाता था। हर कोई उसे पसंद करने लगता था,
मैं थोड़ी जेलिस होने लगी थी और कभी कभी अपने रिश्ते आने पर उसे घर आने की दावत ना देती थी कि शायद कोई बात बन जाए, मगर मेरी फूटी किस्मत मेरे आगे आ जाती थी और नौबत इनकार की ही आ जाती थी। बहरहाल सब कुछ नॉर्मल चल रहा था कि अचानक एक रोज मेरे घर की छत पर मैं और फौजिया बैठे थे। उस वक्त फौजिया मुझे बहुत ही बदली हुई, चुप, खामोश दिखाई दे रही थी। मैंने कहा, क्या बात है फौजिया, सब ठीक तो है ना? वो कहने लगी, यार मेरा रिश्ता अम्मी और अब्बू ने जबरदस्ती तय कर दिया है और मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मगर क्यों? मैंने हैरानी से कहा। वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, मगर तुमसे मुझे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैंने बिना जाने ही फौरन कह डाला कि हाँ, क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने वाली बात है। तुम कहकर तो देखो, जान भी हासिल होगी तुम्हारे लिए। फौजिया मुस्कुराती हुई उठ खड़ी हुई और कहने लगी, वक्त आने पर ये दोस्ती की मोहब्बत भी आजमा लेंगे, मगर बात क्या है, क्या नहीं, कुछ तो बताओ फौजिया, ओ फौजिया। फौजिया जाते वक्त कहने लगी, बताऊंगी जरूर, मगर अभी नहीं। कुछ दिनों से फौजिया का रवैया बिल्कुल ही बदला हुआ लगने लगा था और वो मुसलसल किसी से फोन पर राब्ते में रहती थी। मेरे साथ होते हुए भी उसकी मौजूदगी मुझे जाहिर ना होती थी। अब तो शकीला आपा ने भी मुझे उस पर नजर रखने को कह दिया था, क्योंकि वो एक से एक अच्छे बड़े घर के सभी रिश्तों को ठुकराती ही जा रही थी। और दूसरी तरफ शकीला आपा भी अपनी बेटी के इस अनजान बदले हुए रवैये से बहुत ही घबराई हुई थी कि न जाने वो कब क्या कर डाले। मगर एक रोज शकीला आपा हमारे यहाँ सवेरे ही मिठाई का डब्बा लिए हाजिर हो गई थी और कहने लगी, बहुत ही बड़े जागीरदार जमींदार के घर से फौजिया का रिश्ता आया है। और हैरत की इंतहा न रही जब सुना कि रिश्ता पक्का हो गया है और शादी की तारीख भी अगले महीने की है। मगर आंटी फौजिया तो, हाँ हाँ बेटा, बस सब अल्लाह के फजलो करम से निमट जाए। बहुत समझाने पर फौजिया ने हाँ कर दी है। मैं भी ये खबर सुनकर खुश थी, मगर दूसरी तरफ ताज्जुब और सवालिया निशान वही कि जो कुछ उस दिन फौजिया ने मुझसे कहा, वो उसका क्या मतलब हो सकता था? फौजिया के दिल और दिमाग में क्या चल रहा था, ये कोई नहीं जानता था। यहाँ तक कि उसकी सबसे बेहतरीन और भरोसेमंद दोस्त में भी फौजिया ने एक रोज अचानक मुझे अपने घर बुलाया और उस वक्त फौजिया के अम्मी अब्बू किसी शादी के काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। उसी वक्त फौजिया ने मुझे अचानक बुलाया और कहा, वो वक्त आ गया है जब मैं तुम्हें आजमाए बगैर चैन नहीं लूंगी और तुम्हें यहाँ आने वाले लोगों के सवालों के जवाब सिर्फ वही कहना है जैसा मैं तुमसे कहूंगी, हाँ में हाँ मिलाना और कुछ सवालात नहीं। मैंने कहा, ठीक है। मैं मुंह छुपाकर बुर्का ओढ़े बैठी रही और कुछ ही देर में वहां चंद अच्छे हुलिये में मौजूद लोग आए और कहने लगे, क्या आप वही औरत हैं जो अब 18 बच्चों को जन्म दे चुकी हैं? मैं इससे पहले कुछ कहती, मेरे बराबर में एक बूढ़ी उम्र की खातून आ बैठी और कहने लगी, हाँ, ये मेरी बेटी फरीदा है जिसने 18 बच्चों को जन्म दिया है, मगर इनके बाप का पता नहीं कौन है। वहाँ मौजूद सभी लोग मुझे हैरत ज़दा रहकर देखते रहे और सवाल पर सवाल करने लगे। उस वक्त मैं खुद तो खामोश हाँ में हाँ सर हिलाती रही, मगर वो बूढ़ी औरत जो मुझे अपनी बेटी फरीदा बता रही थी और ये सब क्या चल रहा था, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और तो और जब उन लोगों ने कहा, ये सब सुना है कि किसी पीर शाह की दुआओं से हुआ है, मैंने एकदम ही उस बूढ़ी औरत को गुस्से से घूरा जब उसने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, वही पीर शाह की दुआओं से जो बहुत ही मशहूर और मारूफ हैं। मगर उन लोगों के जाने के बाद वो मामला मेरी तो समझ से बाहर था। कौन बूढ़ी औरत, कौन फरीदा, कौन से 18 बच्चे और कौन से पीर शाह? वो लोग कौन थे, कौन नहीं? मैंने उनके जाने के बाद गुस्से में बुर्का उतार कर फेंका और कहा, ये सब क्या है फौजिया? वो हंस पड़ी। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी कोई शिकन मौजूद न था। वो कहने लगी, अरे शानू, तुम क्यों सोच सोच कर हलकान हो जाती हो, और ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं। फौजिया, कौन थे वो लोग? शानू, तुम सब छोड़ो, ये बताओ, वो तो जो थे चले गए, और अब ये बताओ तुम्हें शादी करनी है? मैंने एकदम ही हैरत से फौजिया को घूरा और कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? वो कहने लगी, छोड़ो यार, तुम मेरी मदद नहीं कर सकोगी। तुम छोड़ो, इस वक्त मैं जिस परेशानी में हूँ तुम्हें नहीं बता सकती, और तुम मेरी मदद मैं जानती हूँ नहीं करोगी। मगर फौजिया, बात क्या है? उस वक्त फौजिया ने कहा कि वो किसी को बेहद पसंद करती है और इतना ही नहीं बल्कि जल्द ही वो उसके बच्चे को जन्म देने वाली है और वो उस लड़के से छुपकर पहले ही निकाह कर चुकी है। मगर फौजिया, ये सब तुम मुझे आज बता रही हो? कौन है वो लड़का, कहाँ रहता है, क्या करता है? उस वक्त फौजिया ने मुझे हाथ पकड़कर वहाँ से बहुत ही दूर एक जगह ले आई थी और वहाँ मौजूद उस बुजुर्ग की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये है वो शख्स। मैंने कहा, मगर फौजिया, ये गलत है, और ये इंसान भला कैसे? मगर जब फौजिया ने मुझे उनसे मिलाया और बातचीत करवाई तब मुझे यकीन आ गया था और मैं भी सोच सोच कर अंदर से हलकान हुई जा रही थी। इतने पहुंचे हुए बुजुर्ग और फौजिया का उनसे ये रिश्ता, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और फौजिया आखिर चाहती क्या है। एक तरफ उसकी माँ शकीला शादी की तैयारियां कर रही थी और दूसरी तरफ फौजिया तो पहले ही किसी से निकाह में थी, और तो और वो शख्स एक बुजुर्ग। मगर ये सब कैसे मुमकिन था? और जो कुछ उस फौजिया ने उन चंद अनजान लोगों को अपने माँ बाप की गैर मौजूदगी में बुलाकर मेरे साथ वो सारा तमाशा, आखिर उन सब के बीच मैं तो बहुत ही बुरी तरह खुद को फंसता हुआ देख रही थी।
میرے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یا اللہ، یہ فوزیہ نے مجھے کس عجیب الجھن میں ڈال دیا ہے۔ اور اب فوزیہ کی ضد تھی کہ شادی کے روز میں اس کی جگہ دلہن بن کر بیٹھ جاؤں اور وہ کچھ ہی دیر میں اس بزرگ کو اپنے ہمراہ ساتھ سب کے سامنے لا کر سارا راز کھول دے گی۔ مگر میرا دل بہت ہی بے چین ہونے لگا تھا کہ واقعی فوزیہ کسی مصیبت میں تو پھنس نہیں گئی۔ اور کچھ ہی دنوں میں معلوم ہوا کہ محلے کے سبھی لوگ اپنے اپنے مسائل لے کر انہی بزرگ جنہیں سبھی پیر شاہ کہہ کر پکارا کرتے تھے ان کے آستانے پر جانے لگے، اور سارے ہی محلے میں خبر پہلے ہی تیزی سے پھیل گئی تھی کہ یہ بہت ہی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں اور انہوں نے ہی بہت سے معجزے کیے ہیں۔ مگر جب کچھ دنوں بعد انہیں گرفتار کیا گیا کہ وہ سب ایک ڈھونگ تھا، کیونکہ فریدہ نامی عورت نے اور اس کی ماں نے ان کے خلاف رپورٹ درج کروائی کہ یہ وہ گنہگار ہے جس نے اس بچی کو 18 بچے پیدا کرنے پر مجبور کیا اور مشہور کر دیا کہ یہ سب اس کی دعاؤں کی وجہ سے ممکن ہوا، اور لوگوں نے اس کے گناہ کو چھپا کر اسے بہت ہی اعلیٰ مقام دینا شروع کر دیا۔ مگر یہ سب سوچ سوچ کر میرا تو دل خون کے آنسو رونے لگا تھا کہ بھلا سچ کیا ہے اور کیا جھوٹ۔ مگر اس وقت میں بالکل ہی سوچنے سمجھنے سے قاصر ہو گئی تھی، کیونکہ جس روز اس بزرگ کی گرفتاری ہوئی میں اسی روز فوزیہ کی جگہ گھونگھٹ ڈالے دلہن بنی بیٹھی اپنی بارات کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ در حقیقت میں تو صرف فوزیہ کے لوٹنے کا انتظار کر رہی تھی۔ مگر فوزیہ اب تک واپس نہیں آئی تھی اور کچھ ہی دیر میں خلیل کی بارات دروازے پر آ پہنچی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، میں اپنے ہاتھوں کو آپس میں مل رہی تھی اور ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ فوزیہ نے تو کہا تھا کہ وہ بارات کے آنے سے پہلے ہی یہاں پہنچ جائے گی، مگر فوزیہ اسے کہیں کچھ ہو تو نہیں گیا اور کہیں وہ کسی مصیبت میں تو نہیں، کیونکہ وہ بزرگ تو آج ہی گرفتار ہو گیا اور فوزیہ تو اسی کو لانے گئی تھی۔ اتنی دیر میں فوزیہ کی ماں شکیلہ آپس چلی آئی اور میں نے فوراً ہی گھونگھٹ ڈال دیا تھا اور وہ میری بچی کہہ کر مجھے سینے سے لگانے لگی تھی، مجھے اپنے ساتھ نہیں چلے جانے لگی اور میں ڈرتی سہمتی چلتی رہی۔ میرے تو قدم ڈگمگانے لگے تھے کہ کب فوزیہ آئے گی اور میری جان بچائے گی، مگر افسوس میں انتظار میں اتنی بڑی قربانی اپنے دوست کی خاطر دے بیٹھی اور کچھ ہی دیر بعد میرا نکاح ہو گیا تھا۔ میں رخصت ہونے کو ہی تھی، میری آنکھوں میں شدید غصہ اور آنسو تھے کہ ایک انجان شخص سے میرا نکاح کیسے۔ اتنی دیر میں رکو ٹھہرو ذرا کی آواز جب میرے کانوں میں پہنچی تو پھر سے دل کو سکون آیا کہ شاید اب فوزیہ سب کچھ سنبھال لے گی، وہ واپس آ گئی ہے۔ مگر میرے اوپر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی جب فوزیہ نے سب کے سامنے مجھے ذلیل اور رسوا کر دیا اور کہا اس لڑکی میری اپنی سہیلی نے مجھے دھوکہ دیا اور میری جگہ خود دلہن بن کر بیٹھ گئی اور نکاح کر بیٹھی۔ یہ جانتی تھی کہ میرا رشتہ ایک امیر دولت مند گھرانے سے آیا ہے اور فوزیہ کا یہ دھوکہ دنیا کو دکھائی دیا یا نہ دیا، مگر میری قسمت نے مجھ پر غموں کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ میرے تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی تھی اور اس دن سے فوزیہ کا کچھ پتہ نہ چلا، صرف اتنا کہ وہ دھوکے کی وجہ سے لاپتہ ہو گئی اور سارا الزام میرے سر دھر گئی اور میں خلیل کی بیوی بن کر اس کے ساتھ رخصت کر دی گئی تھی۔ مگر ایک عرصہ گزر گیا تھا جب خلیل اور میرے بیچ کچھ ٹھیک نہ ہوا، اور مزید یہ کہ اس کے گھر والوں نے مجھے رخصت کر کے یہاں سسرال تو لے آئے تھے، مگر بہو کی جگہ ان لوگوں نے مجھے صرف اس گھر کی نوکرانی بنا رکھا اور میرے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا کرتے۔ اور حیرت کی بات، کچھ ہی عرصے بعد جب خلیل نے بھی مجھے چھوڑ کر دوسری شادی کر لی اور یہاں ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ گیا، تو اس کے گھر والوں نے الزام دھرا کر کہ یہ ایک بانجھ عورت ہے اور اسی وجہ سے اس کا شوہر اسے چھوڑ گیا اور اس گھر میں بھی اب اس کی کوئی جگہ نہیں، اور دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ اور جب مجھے یاد آیا کہ میں آج بانجھ کہلا کر گھر سے نکال دی گئی اور شوہر بھی چھوڑ کر چلا گیا، جبکہ میں نے تو خود گواہی دی تھی کہ میں 18 بچوں کو جنم دینے والی عورت ہوں، اور صرف پیر شاہ کی دعاؤں سے، جس کے سر الزام تھا کہ وہی ان بچوں کا باپ ہے، وہ ایک ڈھونگی بزرگ ہے اور اسی نے یہ سب ڈھونگ رچایا۔ اور پھر میں تل ملا کر رہ گئی جب مجھے محلے کے لوگوں سے پتہ چلا کہ پیر شاہ نامی بزرگ فلاں جگہ ان کا آستانہ ہے، وہ وہاں بیٹھتے ہیں، اور وہ جیل سے باعزت بری کر دیے گئے کیونکہ وہ فریدہ نامی عورت اور اس کی بوڑھی ماں نے یہ الزام ان کے سر لگایا تھا اور انہیں بدنام کیا اور ایسی پاک ہستی کو سب کے سامنے برا پیش کیا، جبکہ یہ صرف میں ہی جانتی تھی کہ اس روز بھیس بدل کر میں ہی فریدہ بنی تھی اور وہ فوزیہ نے اس کی بوڑھی ماں کا ناٹک کیا اور یہ سارا کھیل رچا۔ میں سب کچھ سوچتی ہوئی ہسپتال کے ICU کے باہر کھڑی رو رہی تھی جب سامنے سے آنکھوں میں آنسو لیے نجیب آ پہنچا۔ یہ نجیب بھی انہی دیوانوں میں سے ایک تھا جو فوزیہ پر مرتے تھے، اور ایک روز نجیب نے خطرناک ایکسیڈنٹ اپنی آنکھوں سے دیکھا جس میں گاڑی جل کر خاک ہو گئی تھی، اور جب باہر نکل کر دیکھا اور نجیب مدد کے لیے آگے بڑھا تو پتہ چلا یہ جلنے والی عورت اور کوئی نہیں، سالوں پرانی اس کی دوست فوزیہ ہے، اور اس نے فوراً ہی اسے اسپتال منتقل کیا۔ اور فوزیہ کی آخری خواہش تھی کہ وہ شانو سے ایک بار ملنا چاہتی ہے اور اسے ساری سچائی سے آگاہ کرنا چاہتی ہے۔ نجیب اور شانو غموں سے چور تھے کیونکہ فوزیہ دم توڑ چکی تھی اور سچ شانو کو بتا گئی تھی کہ وہ پیر شاہ ایک پاک ہستی ہیں اور نامی گرامی مشہور پرہیزگار عبادت گزار بزرگ، مگر فوزیہ نے وہ سارا کھیل اس لڑکے کے بولنے میں آ کر کیا جسے وہ پسند کرتی تھی، اور وہ اپنا پرانا ذاتی بدلہ اس بزرگ سے لینا چاہتا تھا۔
انہیں सरेआम बदनाम करके और खुद उनकी जगह बुजुर्ग बना बैठा था और लोगों से पैसे लेता और बदले में उन्हें झूठे दिलासे देता, जबकि उस वक्त ये बुजुर्ग मुल्क से बाहर थे। और जब ये वापस आए तो उसकी जगह ये परहेजगार बुजुर्ग पकड़े गए और इस तरह उन्हें झूठे इल्जाम लगाकर एक तरफ वो लड़का अपना बदला पूरा करने लगा और दूसरी जगह नाजायज हराम रोजी इस बुजुर्ग की जगह खुद बनाता रहा उनकी गैर मौजूदगी में। और इस तरह उसने सबसे फौजिया को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया। वो जानता था कि फौजिया एक चालाक और तेज लड़की है, वही ये सब कर सकती है, और फौजिया ने ये सब करने के लिए सीधी सादी शानू को इस्तेमाल किया और इससे वो सब झूठ कहा कि वो निकाह कर चुकी है और बच्चा पैदा करने वाली है, और नाम जब भी उसने बुजुर्ग के सर लगाया। और ये सब जानकर शानू बेवकूफ बन गई और फौजिया और उस लड़के के जाल में फंस गई, जबकि शादी तो फौजिया को उसी खलील से करनी थी। मगर उस वक्त बदले के लिए ये सारा खेल खेला गया और फौजिया ने अपनी जगह खलील की शादी शानू से करा डाली। मगर जब खलील घर से भागकर फरार हुआ और दूसरी शादी की गर्ज से लापता हो गया, और उधर फौजिया भी तो पता चला कि खलील ने दूसरी शादी फौजिया से ही की थी। मगर जब पीर शाह बुजुर्ग बाइज्जत सारे इल्जामात से पाक बाइज्जत बरी किए गए तो मालूम हुआ कि वो तो खलील और फौजिया की साजिश का क्यों शिकार हो गए। वो जानते तक न थे कि उनकी गैर मौजूदगी में लोगों ने जज्बात के साथ इस बुजुर्ग की जगह उस खलील ने भेस बदल कर ले रखी थी और लोगों से पैसे कमाता रहा। और ये सब उसने पुराने बदले की ख्वाहिश में किया। वो बदला कि जब अरसा पहले खलील की बहन ने जहर खाकर खुद अपनी जान दे दी थी, क्योंकि वो एक नफ्सियाती मरीजा थी और वो इन्हीं बुजुर्ग की बीवी थी। उस वक्त खलील बहुत ही छोटा था और बहन की मौत का जिम्मेदार पीर शाह को समझने लगा। और जब वक्त ने पीर शाह को अपनी इबादत के बाइस अल्लाह के बरगजीदा बंदों में शामिल किया तो ये सब खलील से बर्दाश्त न हुआ और वो बदले की आग में जलता रहा और इस तरह बदला ले बैठा। मगर वो पाक दामन बुजुर्ग जिनका कोई बाल भी वाक़ा ना कर सका, क्योंकि वो एक सच्चे इंसान थे। मगर हाँ, उनके साथ गलत करने वाली फौजिया और खलील को उनके किए की सजा अल्लाह ने उसी दुनिया में दे दी थी। खलील भी उसी एक्सीडेंट में शामिल था। वो कोमा में जा चुका था और फौजिया दम तोड़ गई थी और जाने अनजाने में गुनाह करने वाली शानू उम्मीद से होने के बायस भी बांझ कहलाकर सारे जमाने में बदनाम हुई। लेकिन शानू ने अपने अनजाने में हुए गुनाहों की माफी अल्लाह से और उन बुजुर्गों से मांग ली थी और आज शानू खलील और अपने बच्चे की जल्द ही माँ बनने वाली थी। और ये सब वाकई उन्हीं पीर शाह की दुआ का नतीजा था, जिन्होंने उसे माफ कर दिया था, क्योंकि उस वक्त सब कुछ उसने फौजिया के कहने में आकर किया और ये तो बिल्कुल ही अनजान थी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।